हाँ जी भी डियर स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ BA ਸਮੈਸਟਰ 1 ਸਬਜੈਕਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस ने उन्होंने नाल नाल कुछ एक्सट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जिस दे नाल तुसी बड़ी आसानी दे नाल जिहड़े शॉर्ट क्वेश्चंस ने वो मतलब कवर अप कर सकोगे। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स कुछ ये भी दसना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ठीक है जी दसंबर 2023 दे विच कुछ सिलेबस चेंजिस आईयां ने। सिलेबस च की चेंजिस आईयां ने कि दसंबर 2023 दे विच अपने कोले सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकनॉमिक्स ही है, यानी कि सारी दी सारी माइक्रो इकनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी नहीं है। जेड़े बच्चे दिसंबर 2022 जेड़े बच्चों ने पेपर दिता मान लो सपोज उन्होंने किसी कारणवश मतलब रीअपीयर आ गई तो जेड़े वो बच्चे ने उन्होंने उही पेपर आएगा जिस दे विच माइक्रो इकनॉमिक्स ते इंडियन इकोनॉमी सी, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਟ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਬਾਈ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स असी डिस्कस कर देंगे कि पहला क्वेश्चन कि इकनॉमिक्स एज पर रॉबिन्स। तो स्टूडेंट्स जिहड़ा ये पहला क्वेश्चन है इसका आंसर ये है कि जो कहता इकनॉमिक्स एज पर रॉबिन्स मतलब कि आप इत्थे अर्थशास्त्र की यानी कि इकनॉमिक्स की परिभाषा देनी है प्रोफैसर रॉबिन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है तो प्रोफैसर रॉबिन्स की डेफिनेशन केड़ी सी स्केरसिटी डेफिनेशन ठीक है जिन्होंने पंजाबी च दुर्लभता संबंधी परिभाषा भी कहते हैं। ठीक है जी दुर्लभता संबंधी परिभाषा। तो स्टूडेंट्स इस परिभाषा के अनुसार की क्या सी रॉबिन्स ने यह क्या सी कि साडियां जिहड़ियां नीड्स ने ठीक है जी वो तो हैगियां ने अनलिमिटेड। ठीक है साडियां नीड्स अनलिमिटेड ने ते जिहड़े रिसोर्सिस ने यानी कि साधन ने वो हैगे ने लिमिटेड। ठीक है जी ते उन्हां दे की हैगे ने ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब कि उन्हां दे विकल्प प्रयोग हैगे आ ऑल्टरनेटिव यूजेस हैगे है। तो हुण स्टूडेंट्स ये गल बिल्कुल क्लीयर है कि अगर साडे कोल जिहड़ियां नीड्स ने वो अनलिमिटेड ने रिसोर्सिस साडे कोल लिमिटेड है तो उन्हां दे ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैगे है। तो इत्थों ही गल बड़ी साफ नज़र आउंदी है कि असी मतलब कि साडे कोल जिहड़े साधन ने वो दुर्लभ ने तो इट मीन सानू समस्या आएगी कि असी सारियां जरूरतां नूं पूरा नहीं कर सकांगे, यानी कि सानू साधनां दी यानी कि साडे रिसोर्सिस आ उन्हां दे विच एक समस्या का सामना करना पेगा जिन्हों असी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहने हैं, यानी कि चोण की समस्या का सानू समस्या आएगी। चोण की समस्या की हुंदी है स्टूडेंट्स? चोण की समस्या का सिंपल भाषा च मतलब ये है कि जिवें कि तुसी जानते हो कि मान लो जिहड़ा कोल आ ठीक है कोल एक इहो जिहा साधन है जो कि बहुत ही सीमित साधन है ठीक है लिमिटेड रिसोर्स आ बट ये ऑल्टरनेटिव यूजेस ने यानी कि तुसी कोल नूं मतलब कुकिंग वास्ते यूज़ कर सकते हो। ठीक है तो तुसी कोल नूं कुकिंग वास्ते यूज़ कर सकते हो तो कोल तो तुसी थर्मल प्लांट दे विच इस्तेमाल करके इलैक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हो। इट मीनस मैं दो चीज़ां लै लैना इलैक्ट्रिसिटी ते उधरले पासे कुकिंग। ठीक है यानी कि मान लीए आप अंगीठी दे विच इस्तेमाल करके कुकिंग लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ होर इस तरह के इस्तेमाल। ठीक है जी तो हुण स्टूडेंट्स तुसी नोटिस करो भी जेकर तुसी कोल तो इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे ठीक है तो हो सकता तुहाडे कोल जिहड़ी कुकिंग वास्ते कोल की अवेलेबिलिटी घट जे ते जे तुसी कुकिंग लई या इन्हां परपज़स लई या जिवें कि जिहड़े स्टील प्लांट्स हुंदे ने तुसी उन्हां वास्ते कोल ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ऑबवियस है तुसी इलैक्ट्रिसिटी यानी कि थर्मल प्लांट्स वास्ते कोल की कमी महसूस होएगी। इन दिस वे तुहानूं एक डिसीजन लेना पऊगा कि कितनी मात्रा च कोल आपां इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लई लाउणा है कितनी मात्रा च कुकिंग वास्ते ते कितनी मात्रा च आपां स्टील प्लांट्स नूं देना हैगा। तो ये एक फैसला तां ही लेना पै रिहा जेकर कोल लिमिटेड है। जे कोल अनलिमिटेड हुंदा फिर सानू इस तरह की कोई समस्या नहीं आनी सी असी मन चाहे ढंग नाल इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते जिन्ना मर्जी चाहे कुकिंग वास्ते यूज़ करते जिन्ना मर्जी चाहे स्टील प्लांट्स वास्ते यूज़ करते। तो ये है स्टूडेंट्स इकनॉमिक्स एज पर रॉबिन्स यानी कि ये परिभाषा दुर्लभता की परिभाषा है। इनू तुसी अच्छे तरीके दे नाल मतलब मैं इत्थे तुहानू मोटा मोटा इसका ठीक है दसता भी की चीज़ हैगी है तुसी इसनू अपनी बुक चों पढ़ सकते हो। ठीक है जी उस तो बाद स्टूडेंट्स आप पहुंच रहे हैं
ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕ੍ਰਾਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੰਗ ਦੀ ਆੜੀ ਲੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਗ ਦੀ ਆੜੀ ਲੋਚ। ਤਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਆੜੀ ਲੋਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ x ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, qx ਦਾ ਮਤਲਬ x ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, py ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ y ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ x ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, y ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ x ਤੇ y ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਸਤੂਆਂ x ਤੇ y ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸੰਬੰਧ ਆ ਦੋਨੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਦੀ ਆੜੀ ਲੋਚ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗ ਦੀ ਆੜੀ ਲੋਚ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ x ਤੇ y ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ y ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ x ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ x ਤੇ y ਆਪਸ 'ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਦੀ ਆੜੀ ਲੋਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, E ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ, C ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਹੈ, percentage change in quantity of x, ठीक है। नीचे स्टूडेंट्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ y, ठीक है। तो y वस्तु की कीमत विच परिवर्तन आउण दे नाल x वस्तु की मंग विच कितना परिवर्तन आएगा वो तुहानूं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दसेगी। इसे ही फार्मूले नूं तुसीं स्टूडेंट्स इस तरह लिख सकते हो, इस तरह करके डेल्टा qx ओवर qx इंटू 100। तो ये थोड़े को परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी आ जाएगा, नीचे डेल्टा पी वाई ओवर पी वाई इंटू 100। इत्थे तो ये थोनों वाई वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन पता चल जाएगा। तो जे तुसीं इहनूं मतलब कि सिंपलीफाई करोगे तो ये बन गया थोड़े को डेल्टा क्यू एक्स ओवर डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई ओवर क्यू एक्स। तो आ स्टूडेंट्स थोड़े को फार्मूला बन गया मंग की आड़ी लोच का। मंग की आड़ी लोच तीन तरीके की हो सकती है, या तो ये पॉजिटिव हो सकती है स्टूडेंट्स, ठीक है जी, क्लियर, या ये नैगेटिव हो सकती है यानी कि ऋणात्मक हो सकती है, या ये जीरो हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव कदों होगी जदों वस्तुआं आपस की होणगियां सबस्टिट्यूट, यानी कि जदों वस्तुआं आपस प्रतिस्थापित होणगियां तो क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होएगी। जदों दोनों वस्तुआं आपस कॉम्पलीमेंटरी होणगियां ने पूरक होणगियां तो क्रॉस इलास्टिसिटी नैगेटिव होएगी। जेकर दोनों वस्तुओं का आपस कोई संबंध ही नहीं है यानी कि दोनों वस्तुआं अनरिलेटेड ने तो फिर आंसर जीरो आएगा। तो हुण इस तो अगे आपां चलदे हां स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 ते कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस नूं पंजाबी च स्टूडेंट्स जिहड़ा बोलदे आ उहनूं कहंदे ने गणनावाचक, ठीक है, गणनावाचक, ठीक है, उपयोगिता या तुष्टि गुण, ठीक है जी, क्लियर। सो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब गणनावाचक उपयोगिता, इसका सिंपल लैंग्वेज भाषा च मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जिहड़ी यूटिलिटी हुंदी है, ठीक है जी, क्लियर ना। जो भी कोई इंसान किसी चीज़ नूं कंज्यूम करता यानी कि किसी चीज़ नूं यूज़ करता तो उस तो उन्होंने मतलब एक सैटिस्फैक्शन मिलती है। तो जिहड़ी भी उन्होंने सैटिस्फैक्शन मिलती है तो उन्होंने असीं माप सकते हैं इस दे अनुसार। कार्डिनल कंसैप्ट ऑफ यूटिलिटी ये दस्सण की कोशिश करता है कि जे कोई इंसान मान लो सपोज उन्हें एक कप ऑफ टी कंज्यूम किया यानी कि उन्हें चाह का कप पीता तो वो चाह के कप तो जो उसनों एक सैटिस्फैक्शन मिली यानी कि जो उन्होंने एक फीलिंग मिली, ठीक है, उसी फीलिंग भी कह सकते हो, जो उन्होंने एक एहसास होया ना खुशी का, या मान लो उहदी जिहड़ी लोड़ सी वो मतलब सैटिस्फाई होगी। तो जदों उहदी वो लोड़ सैटिस्फाई होंदी तो उन्होंने एक उहदे मन नूं एक खुशी मिलती है जिन्हों आपां यूटिलिटी कह दिंदे आ, ठीक है। तो उही चीज़ जिहड़ी एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है तो उस एक कप ऑफ टी तो मान लो उन्होंने 10 यूटिल के बराबर, ठीक है, यूटिलिटी मिली। तो इत्थे स्टूडेंट्स जिहड़ा यूटिल शब्द आ, ठीक है, ये
यूटिलिटी ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਆ 10 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਉਹ 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਡੀਨਲ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ठीक है नंबरस मैजर किया जा सकता है मतलब कोई इंसान रोटी खाता है तो उन्होंने रोटी खाने तो बाद वो दस दूगा कि हाँ जी मैनू किन्ने यूटल्स मिले है ना रोटी खाने तो बाद या किसी ने बर्गर खाता तो बर्गर खाने तो बाद वो दस दूगा कि बर्गर तो उन्होंने जी खुशी मिली वो किन्ने यूटल्स के बराबर मिली यानी कि गन्नावाचक उपयोगिता मान के चलती है कि कोई भी इंसान जो किसी वस्तु की कंजम्पशन करता तो उस तो उन्होंने मिलने वाली जी उपयोगिता उन्होंने आप इन टर्म्स ऑफ नंबर माप सकते हैं ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स आप अगले क्वेश्चन ते पहुंचते हैं जिसका नाम है इनक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इनू वाधे प्रतिफल का नियम कहते हैं स्टूडेंट्स ठीक है जी वाधे प्रतिफल का नियम। तो वाधे प्रतिफल का नियम का की मतलब है स्टूडेंट्स देखो यानी कि इनक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इनक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का सिंपल स्टूडेंट्स मतलब ये हुंदा कि जदों तुसीं ये लॉन्ग रन कंसैप्ट है स्टूडेंट सब तो पहले तो याद रखियो एक दीर्घकालीन ठीक है लॉन्ग रन कॉन्सैप्ट है यानी कि एक दीर्घ काल दा ठीक है एक कॉन्सैप्ट है धारणा हैगी है इसका मतलब की है वो मैं तुहानूं दसदा इहदा मतलब स्टूडेंट सिंपल लैंग्वेज ये है कि जदों तुसीं अपनियां जिहड़ियां इनपुट्स आ ठीक है जिहड़ी तुहाडी परसेंटेज चेंज इन ऑल इनपुट्स आ ऑल इनपुट्स यानी कि जिन्नियां भी तुहाडे कोले इनपुट्स है चाहे जिवें मान लो सपोज लेबर एंड कैपिटल आ ठीक है जी क्लीयर ना जदों तुसीं लेबर ते कैपिटल नूं इनक्रीज करदे हो मतलब क्योंकि लॉन्ग रन कंसैप्ट है सारियां इनपुट्स चेंज होणगियां सेम प्रपोर्शन दे नाल मान लो सपोज तुसीं लेबर ठीक है जी क्लीयर ते कैपिटल दोनों नूं एम नाल इनक्रीज करता ठीक है जी तां जिन्ने एम मान लो 10% है मतलब कि तुसी लेबर ते कैपिटल 10% नाल इनक्रीज करता तो वाधे प्रतिफल के नियम के अनुसार जिहड़ी तुहाडी ठीक है परसेंटेज चेंज इन आउटपुट आऊगी ना यानी कि उत्पादन जिहड़ा वाधा होगा वो ज़्यादा होगा ये है इनक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मतलब इनक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ये दस्सण की कोशिश करता है कि जदों तुसी हर एक साधन दे विच समान अनुपात यानी कि सेम प्रपोर्शन दे नाल इनक्रीज करोगे तो तुहाडी जिहड़ी आउटपुट आ वो उस तो भी ज़्यादा की करूगी इनक्रीज करेगी ठीक है जी। तो वो इनक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो जे स्टूडेंट्स इत्थे तुहानूं पेपर च क्वेश्चन आ जाए कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल यानी कि स्थिर ठीक है प्रतिफल दे साधन तो उहदे विच की होगा स्टूडेंट्स उहदे विच ये होगा कि जिन्ने परसेंट दे नाल तुसीं लेबर ते कैपिटल चेंज करोगे ठीक है एग्जैक्टली उसे ही परसेंटेज नाल थोड़ी आउटपुट जिहड़ी है चेंज हो जाऊगी मान लो तुसी लेबर ठीक है ते कैपिटल नूं स्टूडेंट्स किने नाल चेंज कीता एम नाल चेंज कीता ठीक है थोड़ी आउटपुट भी इन्हे नाल ही चेंज हो जाऊगी यानी कि इहनूं जे टैक्नीकल भाषा च लिखना होवे तां स्टूडेंट्स ऐ लिख लिया करो कि प्रोडक्शन थोड़ी हैगी लेबर ते कैपिटल उस तो बाद थोड़ी जिहड़ी लेबर नूं भी तुसी एम नाल इनक्रीज करता कैपिटल नूं भी ठीक है एम नाल इनक्रीज करता यानी कि सेम प्रपोर्शन च इनक्रीज करता आउटपुट कितने पहुंच गई P1 ते तो ऐ होगा P1 ओवर P इज इक्वल टू M यानी कि जिस प्रपोर्शन तुसी कैपिटल ते लेबर नूं इनक्रीज कीता सी उसे ही प्रपोर्शन च तुहाडी आउटपुट जिहड़ी है वो भी इनक्रीज कर गई यानी कि चेंज कर गई जे यही पेपर दे स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन पा दिंदा सानूं कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल DRS ठीक है यानी कि घटदे प्रतिफल का नियम पा दिंदा ठीक है घटदे प्रतिफल का नियम तो उहदे विच की होना सी उहदे विच स्टूडेंट्स आ होना सी कि जिहड़ी तुहाडी परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स आ जिहड़ियां परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स आ वो ज़्यादा होनी सी परसेंटेज चेंज इन आउटपुट दे नालों यानी कि मान लो सपोज तुसी ऐ समझ लो भी तुसी लेबर ते कैपिटल दोनों नूं सपोज 10% दे नाल इनक्रीज कीता ठीक है पर जिहड़ी आउटपुट है अगर वो 10% दे नाल इनक्रीज नहीं करती मान लो सिर्फ वो 8% दे नाल ही इनक्रीज करती है तो तुसी डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल नूं ठीक है जी मतलब कि ये चीज़ अप्लाई हो रही है ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स सौखा ही क्वेश्चन है कि लॉन्ग रन ते शॉर्ट रन ठीक है स्टूडेंट्स लॉन्ग पीरियड आपां किहनूं बोलते हैं लॉन्ग पीरियड आपां दीर्घकाल नूं बोलते हैं ठीक है यानी कि एक वो समा ठीक है जी एक वो समा जिहदे विच असीं मन के चलते हैं कि ऑल फैक्टर्स ठीक है यानी कि सारे उत्पादन के साधन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिहड़े हैगे आ वो की कीते जा सकते हैं ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शनस कैन बी चेंज्ड यानी कि तुसीं लॉन्ग पीरियड एक वो टाइम पीरियड हुंदा जे तुसीं सारे फैक्टर्स
ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਲਪਕਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਪਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਧਨ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਈਡ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਇੰਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੋਰਮੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਾਤਮਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੋਨੋਂ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕੋਪ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਘਟ ਜਾਣ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਐਕਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਕਸ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਐਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਉਲਟਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਉਹ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਕਸ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਐਕਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ, ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ
ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਗ ਦੀ ਮੁੱਲ ਲੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਦੀ ਮੁੱਲ ਲੋਚ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਦੀ ਮੁੱਲ ਲੋਚ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਗ ਦੀ ਮੁੱਲ ਲੋਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ quantity demand over percentage change in price, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये दसन की कोशिश करती है कि किसी भी वस्तु की कीमत यानी कि मान लो प्राइस ऑफ एक्स दे चेंज आने दे नाल उस वस्तु की मंग च कितना परिवर्तन आएगा। मान लो सपोज प्राइस ऑफ एक्स जिहड़ा है वो 10% फॉल कर गया, ठीक है, तो ਉਹਦੀ वजह नाल डिमांड किन्ने परसेंट इनक्रीज करेगी? मान लो 20% इनक्रीज कर गई, तो इथों असी फार्मूला यूज करके ये पता लगा लांगे कि कीमत विच परिवर्तन होने दे नाल मंग विच कितना परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। असी उन्होंने माप लांगे, असी उन्होंने मैजर कर लांगे, ये काम मंग की मुल लोच करती है। तो यदा स्टूडेंट्स जो फार्मूला हुंदा वो आ चीज़ हुंदी है, जिहड़ा स्टूडेंट्स आ माइनस का साइन हुंदा ये डिमांड ते प्राइस के विचकार इनवर्स रिलेशनशिप नूं शो करता है। ਜਿਹੜੀ थोड़ी परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड है वो ऐ निकलती है डेल्टा क्यू ओवर क्यू इंटू 100, नीचे डेल्टा पी ओवर पी इंटू 100। तो स्टूडेंट जो डेल्टा होंगे उसका मतलब है चेंज भी जी प्राइस है वो कितनी चेंज आई है, ठीक है। डेल्टा क्यू का मतलब क्वांटिटी च कितनी चेंज आया, मान लो सपोज पहला क्वांटिटी 100 सी, ठीक है, प्राइस घटन ते क्वांटिटी वध के 220 ते पहुंच गई, तो कितना चेंज आया? 120 का चेंज आया, ठीक है। तो यह होंदा डेल्टा क्यू। तो जो स्टूडेंट्स इस फार्मूले तुसीं थोड़ा जा सिंपलीफाई कर दो तो आ फार्मूला बन जाता डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। तो यह फार्मूला बन जाता है, ये तुसीं मंग दी मुल लोच दा फार्मूला पेपर च लिख सकते हो, ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स आपां पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन ते, जिहदा नाम है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस जिन्हों पंजाबी च कहंदे ने उपभोगता बेशी, उपभोगता, ठीक है जी, बेशी। तो स्टूडेंट्स उपभोगता बेशी की है? उपभोगता बेशी यानी कि कंज्यूमर सरप्लस का मतलब हुंदा कि किसी भी कमोडिटी वास्ते, किसी भी वस्तु वास्ते कंज्यूमर कितना प्राइस विलिंग टू पे है, प्राइस विलिंग टू पे, ठीक है जी, क्लियर। यानी कि कंज्यूमर किसी भी वस्तु की किसी भी इकाई वास्ते कितनी कीमत देने नूं तैयार है, ये हो गया कीमत देने नूं तैयार है, माइनस एक्चुअल प्राइस ऑफ द कमोडिटी ते असल कीमत, ठीक है। जिहड़ा इन्हां दा डिफरेंस आ वो तुहाडा कंज्यूमर सरप्लस है, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, मान लो एक बच्चे ने टी शर्ट देखी तो उन्होंने इन्नी ज़्यादा पसंद आई वो टी शर्ट, तो उन्हें कहा कि मैं इस टी शर्ट वास्ते, ठीक है, 1000 रुपया देने तैयार है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स जिन्ने पैसे वो देने तैयार है, क्योंकि उन्होंने पसंद ही इन्नी आई टी शर्ट कि वो 1000 रुपया देने तैयार हो गया। तो वो जो एक्चुअल दे विच टी शर्ट खरीदण दे लई उन्हें दुकानदार नूं पुछया कि मैनूं ये टी शर्ट चाहिए है, तो उसका एक्चुअल प्राइस सीगा स्टूडेंट्स सपोज करो 600 रुपया, ठीक है। तो हुण कितनी कीमत देने तैयार सी वो 1000 रुपया, पर एक्चुअल कीमत कितनी सी 600, तो डिफरेंस कितना आया 400। तो इत्थे जिहड़ा तुहाडा 400 है ये एक पॉजिटिव कंज्यूमर सरप्लस आ गया, यानी कि पॉजिटिव यानी कि उपभोक्ता बेशी आ गई। जे तुसीं इहनूं डायग्राम ते शो करना हो तो स्टूडेंट्स इस तरह कर सकते हो, इत्थे तुसीं अपनी जिहड़ी MU मार्जिन यूटिलिटी कर्व वो ड्रॉ करो, ठीक है, आ तुहाडा प्राइस कर दो, ठीक है। तो स्टूडेंट जिहड़ा आ वाला ट्रायंगल हुंदा उपरला ये तुहाडे कंज्यूमर सरप्लस नूं रिप्रजेंट करता है, ठीक है। और ये चीज़ जिहड़ी हैगी है स्टूडेंट्स ये तुसीं डिटेल दे विच लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मैं तुहानूं क्लास दे विच जिहड़ा लैक्चर सीगा उहदे विच भी करवाया सी, उत्थे भी तुसीं कर सकते हो, ठीक है। हो सके तो स्टूडेंट्स इस ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, इस जो मैं वीडियो बनाई तो मैं जल्दी थोड़ा दस दूंगा। फिलहाल थोड़ा शॉर्ट नोट वास्ते ये मोर दैन अनफ मैटर है, ठीक है जी, क्लीयर। इत्थे स्टूडेंट्स क्वांटिटी लिखनी होंदी है, इस साइड तुसीं लिखोगे प्राइस ते MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है जी। क्योंकि स्टूडेंट जो लिखा ना कंज्यूमर प्राइस विलिंग टू पे, कंज्यूमर किसी चीज़ लिए उन्ना ही प्राइस विलिंग टू पे होंगे जिन्नी उस चीज़ तो की मिल रही होंगी है मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि समांत उपयोगिता। तो हुण स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी इस मैं काफ़ी लंबी वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन AR MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सानू इन शॉर्ट मैं दसदा की रिलेशनशिप होंदा। आ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी स्टूडेंट्स, तो आ रिलेशनशिप होंदा जी, यानी कि तुसी आला फार्मूला लगा के AR ते MR दा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिहड़ी कैलकुलेट कर सकते हो।
ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ MR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਊਗੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ MR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਿਰ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ MR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 0 ਤਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ AR ਤੇ MR, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ AR ਤੇ MR ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ AR ਕਰਵ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। AR ਕਰਵ ਫਰਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਆਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ MR ਕਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ MR 0 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, AR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ AR ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆ। AR ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ MR 0 ਸੀ ਤਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ MR ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ AR ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ MR ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ MR ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ AR ਦਾ ਆਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਣਾਇਓ, ਲਿਖਿਆਓ, ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਰੀਅਪੀਅਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ 2022 ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੋਨੋਪਲੀ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੋਨੋਪਲੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੋਪਲੀ ਦੀਆਂ 2-4 ਫੀਚਰ ਹੋਰ ਲਿਖਿਓ ਕਿ ਬਈ ਮੋਨੋਪਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਪਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-4 ਫੀਚਰਸ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ RBI ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਫੀਚਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਫੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ VMP ਤੇ MRP। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ VMP ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, VMP ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ MPP ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਜਨਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਮਾਰਜਨਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, AR ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, AR ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ VMP ਆ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ MRP ਸਟੂਡੈਂਟਸ, MRP ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਜਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਰਜਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਮਾਰਜਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ MRP ਦਾ
MPP ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ MR ਨਾਲ। ਆ ਫਰਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, VMP ਚ ਆਪਾਂ MPP ਨੂੰ ਕਾਹਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ AR ਨਾਲ, ਤੇ MRP ਚ ਆਪਾਂ MPP ਨੂੰ ਕਾਹਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ MR ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਤਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ AR ਤੇ MR ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ VMP ਤੇ MRP ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਫੈਕਟਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ नो। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ नो। ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਫੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਘਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ? ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਡਰਾਈਵਡ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਡ ਡਿਮਾਂਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਫੈਕਟਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਈਵਡ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਡ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਕੈਪੀਟਲ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ। ਜੇ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਰਫੈਕਟ ਨੌਲੇਜ। ਪਰਫੈਕਟ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੁੱਲ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨੌਲੇਜ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਬਾਇਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸੈਲਰ ਨੂੰ, ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਫੈਕਟ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਦੁਆਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੌਂਗ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਪਕਾਲ ਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਰਨਿੰਗ, ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਆਮਦਨ। ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਆਮਦਨ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰੈਂਟ ਆ। ਮਾਡਰਨ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਅਰਨਿੰਗ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਅਰਨਿੰਗ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਰੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਆਮਦਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਰੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਡਰਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਚੁਅਲ ਅਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮਦਨ। ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜੌਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਐਕਚੁਅਲ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਗੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਅਰਨਿੰਗ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚੋਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਰਨਿੰਗ? ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਰਨਿੰਗ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ? ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ? ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ? 1,20,000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਐਕਸ ਕੰਪਨੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1,20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 99,000 ਦਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਵਾਈ 'ਚ ਆ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਕਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਘੱਟ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਊਗਾ? ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਆਮਦਨ। ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਆਮਦਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਆਫ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ? ਕੁੱਲ ਲਾਭ, ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭ। ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਕਾਸਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਂਤਰਿਕ ਲਾਗਤਾਂ। ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਕਾਸਟ ਬਾਹਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ? ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਕਾਸਟ ਪਲੱਸ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਕਾਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਆਂਤਰਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਆਫ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਤ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਕਾਸਟ। ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਵਰਡ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨਰਸ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਓਨਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਸਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਨਰ ਦੇ ਖੁਦ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਜੋ ਓਨਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਚੋਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਨ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਓਨਰ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਰਡ ਆ, ਉਹ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੇਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਰੈਂਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾਨ। ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਵੇਜਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ 10,000 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10,000 ਹੈ। ਇਸ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵੇਜਸ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭਾਈ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ 2500 ਰੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ 5,000 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, 1500 ਵੇਜਸ ਹੈ, ਤੇ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਰੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਰਸਨਲ? ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਜਸ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਵੀ ਸੀ, 3,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ 3 ਤੇ 3 6,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲ। ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਰਸਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਬੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਡੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੈਂਟ, ਇੰਟਰਸਟ, ਵੇਜਸ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ YouTube ਤੇ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ। ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਰਸ ਐਂਡ ਬਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਰਸ ਦੇ ਉਹ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ? ਇੰਡਸਟਰੀ। ਫਰਮਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਸਮਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਲਰਸ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਰਮ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5-7 ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਰੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰੈਂਟ ਲਗਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਰੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਦੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਗਾਨ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਦ ਮੂਲਕ ਲਗਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੇਦ ਮੂਲਕ ਲਗਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੇਦ ਮੂਲਕ ਲਗਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ A ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ B ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਇੱਕ C ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਘੱਟ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਨ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੈਂਟ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੈਂਟ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨੂੰ, ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਚੁਏਟਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਲਗਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਗਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਲਭਤਾ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਨਲੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ। ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਸਤੂ ਵਿਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਵਿਭੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸੈਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੂਸਰੇ ਸੈਲਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫਰਕ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ, ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ, ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਫਰਕ, ਕਲਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਟਸੈਕਟਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੋ ਫੀਚਰਸ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੋਨੇਬਲ ਫੰਡ ਥਿਊਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨੇਬਲ ਫੰਡ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਨੇਬਲ ਫੰਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਲੋਨੇਬਲ ਫੰਡਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਨੇਬਲ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਣਯੋਗ ਕੋਸ਼, ਰਿਣਯੋਗ ਕੋਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਣਯੋਗ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨੇਬਲ ਫੰਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ। ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਲੋਨੇਬਲ ਫੰਡਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਨੇਬਲ ਫੰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਲੋਨੇਬਲ ਫੰਡ ਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨੇਬਲ ਫੰਡਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸ ਹੋਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
डिसइन्वेस्टमेंट तो आ सकती है अननिवेश, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसहोल्डिंग का मतलब होंदा असंग्रह। जिहड़ी तुहाडी डिमांड है ਉਹਦਾ रेट ऑफ इंटरस्ट नाल उल्टा संबंध है, नैगेटिव रिलेशनशिप है। जिहड़ी सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स आ ਉਹਦਾ रेट ऑफ इंटरस्ट नाल पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो जिथे डिमांड ते सप्लाई घट जूगी लोनेबल फंड्स की, जिवें मान लो सपोज आ डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स है स्टूडेंट्स, आ मान लो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स है, जिथे घट जाएंगे उत्थे तुहाडा रेट ऑफ इंटरस्ट तय हो जाऊगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स का मतलब यही है, ठीक है जी। प्रॉफिट स्टूडेंट्स हम दस ही दिता कि प्रॉफिट की हुंदा। प्रॉफिट तुहानूं सब नूं पता ही है, प्रॉफिट के दो कंसैप्ट होंदे हैं। एक तो प्रॉफिट एज इनकम है, प्रॉफिट एज इनकम, एज सरप्लस इनकम, ठीक है। प्रॉफिट एज सरप्लस इनकम की है, टी आर चो टी सी माइनस कर दो, तुहाडे कोल प्रॉफिट आ जाऊगा। एक होंदा प्रॉफिट एज रिवॉर्ड, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਏ ਲਾਭ ਦੀ ਕਿ ਲਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਪਲਸ ਇਨਕਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਵਾਰਡ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਇਨਸ਼ੋਰੇਬਲ ਤੇ ਅਨਇਨਸ਼ੋਰੇਬਲ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ अनसर्टनटी थ्योरी है, लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत है, वो ये दोनों कंसैप्ट आते। नाम तो क्लीयर है, इंश्योरेबल यानी कि जिन्हों का इंश्योरेंस किया जा सकता है, ठीक है जी, क्लीयर। यानी कि पंजाबी च कहते हैं बीमा योग जोखिम, यानी कि जेड़े जोखिम नूं आपां बीमा करवा सकते हैं, तो बीमा करवा के फिर अपना वो जोखिम नहीं रह जाऊगा, खत्म हो जाऊगा। यानी कि इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क होंगे जिन्होंने इंश्योरेंस करवा के असीं कवर कर सकते, जिवें कि अग लगन तो डर होंदा है ना, एक बिजनेसमैन नूं लगदा कि अग लग के उहदा सारा माल खराब ना हो जाए, तो जिहड़ा उहदा अग लगन तो जिहड़ा उहदा नुकसान होना हुंदा फायर, तो वो फायर इंश्योरेंस करवा सकदा। अनइंश्योरेबल रिस्क किहड़े हुंदे ने, जिहड़े गैर बीमा योग है, गैर बीमा योग, इन्हां बीमा नहीं करवाया जा सकता। एग्जाम्पल जिवें तुसीं कल्ले हो अज मार्केट च, कल थोड़ा कोई कॉम्पीटीटर आ गया, तुसीं उहदा थोड़ी बीमा करा सकते हो कि मेरा प्रॉफिट इन्ना ही रवे, मेरी सेल ना घटे, ठीक है। यानी कि कॉम्पीटिशन का जिहड़ा जोखिम है वो रहना ही रहना है, उहदा कोई बीमा नहीं कराया जा सकता, ठीक है। या सरकार कोई पॉलिसी बदल के लैके आउंदी है, तुहानूं उहदा भी रिस्क हो सकता, तुहाडी सेल घट सकदी है, तुसीं उहदा भी बीमा नहीं करा सकते, ठीक है। बीमा सिर्फ उस रिस्क का कराया जा सकता है ਜਿਹੜੇ रिस्क ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ठीक है। तो इस करके ਜਿਹੜੇ दोनों कंसैप्ट है स्टूडेंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेबल यानी कि ਜਿਹੜੇ जोखिम ਦਾ ਅਸੀਂ बीमा करवा सकते हैं, अनइंश्योरेबल ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ बीमा नहीं करवा सकते, ਜਿਵੇਂ कि कंपीटिशन हो गया मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸੇਲ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਚੱਕਰ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਘਟ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ बीमे नहीं करवा सकते, ठीक है। तो उस तो बाद स्टूडेंट्स जिवें आ क्वेश्चन है नैक्सट कि स्कारसिटी रेंट दुर्लभता संबंधी लगान, इस मैं दस दिता सीगा कि जदों जमीन की डिमांड उस तो यानी कि जो लैंड की डिमांड जिहड़ी है वो ज़्यादा है वो सप्लाई नालों, ठीक है, वो पूर्ति नालों, तो फिर जिहड़ा लगान पैदा हुंदा उहनूं असीं स्केरसिटी रेंट कहने हैं। उस तो बाद स्टूडेंट्स क्वासी रेंट है, इहनूं पंजाबी च आभास लगान कहंदे ने, ठीक है। ये स्टूडेंट्स डॉक्टर मार्शल का कंसैप्ट है, ठीक है जी, क्लीयर। और ये ਜਿਹੜੇ मैन मेड अप्लाइंसिस हैगे ने, यानी कि मनुख द्वारा बनाए गए ਜਿਹੜੇ अप्लाइंसिस ने, ये उन्हां ते मिलता है, मैन मेड अप्लाइंसिस के उपर, ठीक है जी, क्लीयर। जिवें कि मान लो सपोज थोड़ी फिक्सड कैपिटल लगी हुई है ना, तो वो फिक्सड कैपिटल ते मिलूगा। जिवें कि ਜਿਹੜੇ पूंजीगत साधन तुसीं बनाए ने उन्हां दे उपर जिहड़ा लगान मिलदा उहनूं क्वासी रेंट कहंदे आ, ठीक है जी। तो ये शॉर्ट पीरियड ते ही मिलता है, लॉन्ग पीरियड दे विच ये कॉन्सैप्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका फार्मूला स्टूडेंट्स टी आर दे विचों TVC माइनस कर दो, थोड़े कोल क्वासी रेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन तुसीं इस क्वेश्चन च दे सकते हो, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जिवें ग्रॉस ते नैट इंटरस्ट, ठीक है, ग्रॉस इंटरस्ट ते नैट इंटरस्ट। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स मैं तुहानूं नैट इंटरस्ट बारे दसदा कि नैट इंटरस्ट की हुंदा। शुद्ध ब्याज कहंदे ने इहनूं, शुद्ध ब्याज। तो शुद्ध ब्याज का की मतलब है,
ਤਾਂ ਸਟੂडेंट शुद्ध ब्याज का मतलब यानी कि ਜਿਹੜਾ ब्याज ਤੁਸੀਂ सिर्फ और सिर्फ पूंजी ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ यानी कि सिर्फ और सिर्फ पूंजी ਦੇ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ यानी कि it is only price paid for the use of money when there is no risk ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਓਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨੂੰ ਨੈਟ ਇੰਟਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੋਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੋਸ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਕ ਵਾਈਡਰ ਟਰਮ ਆ ਗ੍ਰੋਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨੈਟ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗਾ ਸੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੋਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ कॉन्स्टिट्यूएंट साढ़े तत्त ने वो की ने सब तो पहला तत्त इह नैट इंटरस्ट है यानी कि शुद्ध ब्याज शामिल होंदा इहदे विच रिवॉर्ड फॉर रिस्क भी शामिल होंदा रिवॉर्ड फॉर रिस्क भी शामिल होंदा ग्रॉस इंटरस्ट दे विच इहदे विच रिवॉर्ड फॉर ठीक है जी क्लीयर इनकनवीनियंस भी शामिल होंदा मतलब कि जिहड़ी असुविधा हो सकती है कल नूं बंदा मुकर सकदा सुनूं केस करना पै सकता वकील करने पै सकते जी वो असुविधा है ਉਹਦਾ इनाम भी ग्रॉस इंटरस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਹੁੰਦਾ ठीक है प्लस रिवॉर्ड फॉर मैनेजमेंट यानी कि ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨੀਮ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਰਡ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੋਸ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੋਸ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ बट वो कदे भी नैट इंटरस्ट तो थले नहीं जा सकता नैट इंटरस्ट तो ग्रॉस इंटरस्ट हमेशा उपर रहिंदा ठीक है जी क्लीयर हाँ कदे किसी केस चो वध जूगा किसी केस च घट जूगा इस गल ते डिपेंड करूगा कि रिस्क किन्ना का इनकनवीनियंस किन्नी का ते मैनेजमेंट किन्नी करनी पै रही है जे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है तो ग्रॉस इंटरस्ट बहुत वध जूगा जे लो रिस्क है ग्रॉस इंटरस्ट घट जूगा तो ये स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आ ग्रॉस इंटरस्ट दे ठीक है जी ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ ਇੰਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਟਸਥਤਾ ਵਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਟਸਥਤਾ ਵਕਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਲੈਕਚਰ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ YouTube ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ दो वस्तुआं मान लो इधरली साइड y वस्तु है ओदी क्वांटिटी है आ x वस्तु की क्वांटिटी है इंडिफरेंस करो दो वस्तुआं दे उन्हां संजोगां उन्हां कॉम्बीनेशंस नूं रिप्रेजेंट करदे जिस तो कंज्यूमर नूं की मिलदी है सेम सैटिस्फैक्शन मान लो आ कॉम्बीनेशन ने A B ते C इन्हां सारियां तो कंज्यूमर नूं सेम सैटिस्फैक्शन मिल रही है तो ये इंडिफरेंस कर्व है इस दे विच स्टूडेंट्स एक सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंडिफरेंस मैप ठीक है जी इंडिफरेंस मैप ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਟਸਥਾ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਟਸਥਾ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਟਸਥਾ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਟਸਥਾ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਪ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਟਸਥਾ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ MRS ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਜਨਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰੇਟ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਾਰਜਨਲ ਰੇਟ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर स्टूडेंट्स ये दसन की कोशिश कर दी आ कि जदों कंज्यूमर ठीक है एक वस्तु की इकाई यानी कि मान लो दो वस्तुआं ने एक एक्स आ एक वाई आ ठीक है जदों वो एक्स वस्तु की वध इकाई वास्ते एक्स वस्तु की एक वाधू इकाई वास्ते
y ਦੇ ਕੁछ यूनिट की करूगा सैक्रीफाइस करूगा यानी कि छੱਡ दूगा ठीक है क्लीयर ना ਤਾਂ जिस दर ते ਉਹ x ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਧਾਉਣ ਤੇ y ਵਸਤੂ ਦੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ MRS ਕਹਿੰਦੇ ਆ MRS ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਹੈ डेल्टा y ओवर डेल्टा x आ चीज़ है यानी कि x वस्तु की एक इकाई ਵਧਾਉਣ वास्ते तुसी y वस्तु के जिन्ने यूनिट छड्डोगे वो MRS होंदी है MRS इस हिसाब नाल तय होंदी है कि जेड़ा कंज्यूमर है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ है वो च कोई चेंज नहीं आती वो च कोई चेंज नहीं आऊगी नो चेंज इन सैटिस्फैक्शन लैवल ठीक है जी नो चेंज इन सैटिस्फैक्शन लैवल तो ये चीज़ होंगी है बाकी स्टूडेंट्स की प्रॉपर डेफिनेशन जी हैगी है वो मेरिया सारिया वीडियोज़ पईयां ने इंडिफरेंस कर दियाँ तुसीं उन्हां चों देख सकते हो तो मैं एक आइडिया दिता है कि ये क्वेश्चन छड्ड के ना जाओ भी ये आ चीज़ जी लिखनी जरूरी होंगी है फार्मूला ठीक तो हुण स्टूडेंट्स अगला जिहड़ा मैं तुहानूं दसना जा रहा क्वेश्चन वो हैगा इहदे विच सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो है स्टूडेंट्स प्राइस लाइन कीमत रेखा ठीक है कीमत रेखा ये छड्ड के ना जाओ जरूर पढ़ियो तो कीमत रेखा नूं ड्रॉ भी करना पेपर दे विच ठीक है इस तरह की होंगी है एक स्ट्रेट लाइन ठीक है जी कीमत रेखा होंगी है इत्थे क्वांटिटी ऑफ एक्स लिखियो इत्ते भी स्टूडेंट्स पूरा लैक्चर पिया यूट्यूब के उपर पूरा लैक्चर होंगी की है कीमत रेखा की करती है कीमत रेखा दो वस्तुओं के टू कमोडिटीज़ दे ठीक है वेरीअस कॉम्बीनेशनस नूं शो करती है अलग अलग संजोगां नूं शो करती है जिन्हों कंज्यूमर अपनी मनी इनकम दे नाल की कर सकता है मनी इनकम दे नाल बाय कर सकता है मतलब कि जिहड़ी प्राइस लाइन के उपर जिन्ने भी कॉम्बीनेशन होणगे ना जिन्ने भी कॉम्बीनेशन वो सारे कॉम्बीनेशनस नूं कंज्यूमर अपनी आमदन दे नाल खरीद सकता हुंदा है यानी कि उहदी पहुंच च हुंदे आ वो ठीक है जी तो जिहड़ा आ एरिया हुंदा स्टूडेंट सारा जिहड़ा इहदे नीचे आला एरिया असीं दिखाउणे इहनूं असीं कहने हुंदे बजट स्पेस मतलब कि बजट स्पेस का मतलब कि ये कोई भी कॉम्बीनेशन जिहड़े ऑन द प्राइस लाइन है तो जिहड़े इनसाइड द प्राइस लाइन उन्होंने कंज्यूमर खरीद सकता है ये जरूर ध्यान च रखियो स्टूडेंट्स एक होंदा स्टूडेंट्स आमदन प्रभाव इनकम अफेक्ट ये ध्यान च रखियो ठीक है जी आमदन प्रभाव मतलब डायग्राम ते शो करियो आमदन प्रभाव का मतलब स्टूडेंट्स ये होंदा है कि जिवें मान लो आ कंज्यूमर इस पॉइंट ते इक्विलिब्रियम च सीगा ठीक है आ पॉइंट इक्विलिब्रियम ते सीगा ठीक है आमदन वध गई आमदन वधन दे नाल 2 मिनट आमदन वधन दे नाल ओदी जिहड़ी इंडिफरेंस सॉरी प्राइस लाइन है स्टूडेंट्स मान लो इत्थे मूव कर गई तो वह पहुँच गया इत्थे IC1 ते पहुँच गया तो हुण E तो वो E1 ते पहुँच गया दैट इज़ द इनकम अफेक्ट आमदन प्रभाव का मतलब भी आमदन दे विच परिवर्तन होने दे नाल आमदन में चेंज आउण दे नाल उहदे इक्विलिब्रियम ते की असर आऊगा कंज्यूमर दे उहनूं असीं आमदन प्रभाव कहने हैं ठीक है जी क्लीयर ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट आ ठीक है इस दे नाल स्टूडेंट्स एक है प्राइस अफेक्ट ठीक है प्राइस अफेक्ट का मतलब सिंपल लैंग्वेज ये हुंदा कि जिवें मान लो सपोज आ साडी प्राइस लाइन है कंज्यूमर इस पॉइंट ते इक्विलिब्रियम च सीगा ठीक है तो आ इक्विलिब्रियम पोजीशन सी मान लो इत्थे क्वांटिटी ऑफ वाई ले लो जी इत्थे क्वांटिटी ऑफ एक्स ले लो मान लो एक्स वस्तु की कीमत घट गई प्राइस लाइन जी रोटेट कर गई ठीक है इत्थे पहुँच गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम IC तो IC1 ते पहुँच गया यानी कि E तो E1 ते पहुँच गया हुण E तो E1 ते वो किस करके पहुँचे क्योंकि X वस्तु की कीमत घट गई तो X वस्तु की कीमत परिवर्तन आउण दे नाल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम E तो E1 ते आ गया तो इत्थों तो लैके तक ही बन गया तुहाडा जी प्राइस अफेक्ट ठीक है जी ये प्राइस अफेक्ट है तो स्टूडेंट्स इस तरह जिहड़े क्वेश्चनस ने जिहड़े तुसीं करने हैगे है तो बाकी मैं तुहानूं एक होर दसदा जिहड़ा क्वेश्चन जरूर तुसीं पढ़ के जाओ ठीक है वो हैगा स्टूडेंट्स इंप्लीसिट कॉस्ट ठीक है जिन्हों आंतरिक लागतां कहंदे ने एक एक्सप्लीसिट कॉस्ट जिन्हों बाहरी लागतां कहंदे ने बाहरी लागतां दा मतलब जिहड़ियां आपां आउटसाइडर्स नूं पे करदे आ जिवें मान लो सपोज आपां रॉ मटीरियल मंगाया उहदे लई पेमेंट करती तो वो एक्सप्लीसिट कॉस्ट है
ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਕਾਸਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਓਵਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਈ।